प्रिय माने आसंतु आज आमे देखिबा शत्रु सहित धैर्य चलिबा पढ़िबा प्रथम पितर 2 पर्व तार 20 पद। जेणु तुम्भे माने आपणा आपणा दोषरु जदि प्रहार सह्य कर तेबे सेथिरे होबा कोन सुख्याति, किंतु जदि सत्कर्म करी दुख सह्य कर तेबे ताहा ईश्वरଙ୍କ निकटरे प्रशंसार विषय। लेखा अछि तुमे अपराध करिछ सेति पई तुमे दुख पाउछ। आ वर्तमान धैर्य धरिले कौन बड़ कथा। धरी नियंतु आपण चोरी कले आउ सेतेबेले आपण को पड़ोसी लोक माने आखपाखरे थिबा लोक माने बहुत पाटी कले माड़ मारिले कथा कहले सेतेबेले आपण कौन करिवे मुह को बंद करिकी सहिबे, कारण आपण जहा करिसेंती भूल करिसेंती। किंतु प्रकृत सहनशीलता कौन जानती कि आपण अपराध करी जदि समस्तଙ୍କଠୁ माड़ खाउछंती आउ जदि चुप रहुचंती ताले ताहा धैर्य नुहे। किंतु आपण जदि उत्तम कार्य करी जदि काहाठारु निंदा पाउचंती आपणकर किए क्षति करुची सेतेबेले जदि आपण धैर्य धरी रहुचंती तेबे ताहा सहनशीलता अटे। अर्थात आपण भल करी मध्य जदि क्लेश पाउचंती तेबे आउ सह्य करुचंती तेबे ये होची धैर्य। उदाहरण आसंतु देखिबा प्रथम सामुएल पुस्तक 20 पर्व तार आरंभ किछि पद आमे पढ़िबा। दाऊद बड़ दुखित मनर जोनाथन को एक कथा कहउतला। कौन कहउतला? अनंतर दाऊद रामस्थित नयत्रु पळाई आसी जोनाथन आगरे कहिले, मु कौन कली? मोर अपराध कौन? ओ तुम पितांक छामुरे मोर पाप जे कौन? से मोर प्राण चाहू अछंती। दाऊद कांदुचंती। प्रिय माने साउलंकर पुत्र जोनाथन निकट को आसिकी दाऊद कांदुचंती। जोनाथन तो बापा मते मारिबाकू चेष्टा करुचंती। मु कौन पाप कली कुह तो? मु गलियात को मारिकी तो देश को रक्षा करिची। आउरी मध्य तुमर बापा मते जुआड़े पठेले मु सियाड़े जाई युद्ध कली आउ देशर रक्षा कली। तृतीय रे तुमर बापा निजर झियो को मो सहित विवाह देबे बोली कहिबारु मु ताहा स्वीकार कली। मु तो तांकर शत्रु नुह ना, मु देशर रक्षा कली, तांकर इज्जत को बंचेइली, तांक सपक्ष रे युद्ध कली, तांक झियो को विवाह कली। एबे मते मारिबा को चेष्टा करुचंती। मु कौन भूल कली? से विनती करिले। केवल सेतिकी नुहे, से कौन कहिले जानंती कि? तृतीय पदरे मझिरु मु पढुची, किंतु सदा प्रभु जीवित थिबा प्रमाणे ओ तुम्भ प्राण जीवित थिबा प्रमाणे मु कहुअछि जे मोर ओ मरण मध्यरे पहंडे मात्र बाकी अछि। मोर आ मृत्यु भितरे पहंडे मात्र बाकी अछि। केतेबेले मरी भी जाना नहीं। तम बापा मते केतेबेले मारी पकेबे मु जानि नहीं। मु कौन अपराध करिछि? प्रिय माने प्रकृत रे दाऊद निज जीवन रे किछि भूल करि नथिले सुद्धा साउल जेतेबेले तार पछरे लागि जाइथिले, जेतेबेले से दौड़ी पळौथिले से उल्टा तांको मारिबाकू चेष्टा कले नहीं। आज आम भितर किए अछंती कि आपण भूल करि नाहंती किंतु तथापि आपणकर बॉस आपणको दुख दउची। आपणकर किछि भूल नाही किंतु तथापि आपण जो स्थान रे काम करूचंती सेही स्थान सहकर्मी आपणको निंदा करूचंती। आपण भूल करि नाहंती तथापि आपणको स्वामी किछि ना किछि आपणको कहि थाउची। आपण भूल नुहंती तथापि आपण जो घरे काम करूचंती से घरर मालिकाणी आपणको कष्ट दउचंती, दुख दउचंती। आपण भूल करि नथिले मध्य आपणकर चारिपटे थिबा लोक माने आपणको शत्रु भाव देखुचंती। तेबे आपणको कौन करिया पड़िबो? एक संदर्भ रे दाऊद एई कथा कहिथिले। गीत संहिता 22 तार 6 पदरे, मात्र मु कीट मनुष्य नुहे, मनुष्य नुहे मु कीट। कौन प्रिय माने कथा? दाऊद कहूची मु मनुष्य नुहे, मु कीट अटे। वर्षा दिन रे जो कीट देखा जानती से माने आगो को बढ़ंती, पुणी पाखु को पळे आसे, पुणी आगो को बढ़े, पुणी छोट हो जाए। जदि आपण नाग साप को टच करिवे ताले कौन हबो कहंतु तो? एमती ऊपर को उठिबो। दाऊद कहउचंती मु मनुष्य नुहे, मु कीट अटे। जदि किए मते मारिबा पाई एमती मते छुईबा को चेष्टा करिवो मु आस्ते छोट हो जिवि। नाग साप परि फणा उठेबा वाला नुहे। यह होची धैर्य। मो चाकरी स्थान रे जदि मते केही किछि कहि देला ताले देखि नियो भाई,
ଧିକ୍କାର କରିଦେବା ଭାଇ ମୁଁ ବି ତତେ ଦେଖିନେବି ମୋର ଟାଇମ ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ମାଡ଼କୁ ମାଡ଼ ଦାନ୍ତକୁ ଦାନ୍ତ ଆଖିକୁ ଆଖି ଏମିତି ଈର୍ଷା ଓ ହିଂସାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ନୋ ଇଏ ଆତ୍ମିକତା ନୁହେଁ। ଆକୁ ସହିବା କହନ୍ତିନି। ଦାଉଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ କୀଟ ଅଟେ। ଯଦି କିଏ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିଦିଏ, ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଶତ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁତାରେ ଆଚରଣ କରେ, ଦୁଃଖ ଦେବା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ସହିଯିବା ଦାଉଦ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 26:18 ପଦ। ଆହୁରି ସେ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ଦାସ ପଛେ ପଛେ କାହିଁକି ଗୋଡ଼ାଇ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କଣ କରିଅଛି? ଅବା ମୋ ହାତରେ କେଉଁ ମନ୍ଦତା ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ଦାଉଦକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେ ସାଉଲଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦୂରରୁ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରିଛି? ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କଲି, ତୁମ ସିଂହାସନକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କଲି, ତୁମର ସମ୍ମାନକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କଲି, ମତେ କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ମୁଁ କଣ କରିଛି? 20ତମ ପଦ। ଏହେତୁ ଏବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ଦୂରରେ ମୋହର ରକ୍ତ ଭୂମିରେ ପତିତ ନ ହେଉ, କାରଣ ଯେପରି କେହି ପର୍ବତରେ ତିତିର ପକ୍ଷୀ ପଛେ ମୃଗା କରେ, ସେପରି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଗୋଟିଏ ପଶୁର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କଣ କରିଛି ଯେ ତୁମେ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛ? ସେତେବେଳେ ସାଉଲ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଜାଣନ୍ତି କି? ଏଥିରେ ସାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ପାପ କଲି। ହେ ମୋର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ, ଫେରି ଆସ। ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ହିଂସା କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ହିଂସା କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ମୋର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ହେଲା। ଦେଖ, ମୁଁ ମୂର୍ଖତାର କର୍ମ କରିଅଛି ଓ ଅତିଶୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, କଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦାଉଦଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଦାଉଦ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସାଉଲ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ଶୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ପାଖକୁ ଆସି ସାଉଲଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରର ଚୋଗା ଧଡ଼ି କାଟି ନେଇ ନିଜ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ପଳେଇ ଯାଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଚିଲ୍ଲଉଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ମୁଁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳରେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିବି, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ପାଖରୁ ବର୍ଚ୍ଛା ଓ ଜଳପାତ୍ର ନେଇ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିବା। ସାଉଲ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦାଉଦଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସାଉଲ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ସାଉଲ ଶୋଇଥିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଥିଲେ। ଏକାଥରକେ ସେ ମାରି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାତ ଉଠେଇବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିକି ଯିବି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି। କାହାକୁ କହିବି? ମୁଁ ମୋ ଶତ୍ରୁକୁ କହିବି ଯେ ମୋର ଉତ୍ତମତା କଣ। ଜଳପାତ୍ର ନେଇଗଲା, ବର୍ଚ୍ଛାକୁ ନେଇଗଲା, ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଯାଇକି ଜୋରେ ଚିଲ୍ଲଉଛି। ଆଉ ଜୋରେ ଚିଲ୍ଲେଇକି କଣ କହୁଛି 14 ପଦରେ, ଆଉ ଦାଉଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ନରର ପୁତ୍ର ଅବ୍ନରକୁ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ଅବ୍ନର, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଉଲର ସେନାପତି, ସାଉଲଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସେନାପତି, ଅବ୍ନର, ତୁମ୍ଭେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବ ନାହିଁ? ତେବେ ଅବ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇବା ଲୋକ ତୁମେ କିଏ? ଏଥିରେ ଦାଉଦ ଅବ୍ନରକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କି ଜଣେ ପୁରୁଷ ନୁହଁ? ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭ ପରି କିଏ ଅଛି? ତେବେ ତୁମ୍ଭେ କି ହେତୁ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଲ ନାହିଁ? କାରଣ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆସୁଥିଲା। ତୁମ୍ଭେ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲ ତାହା ଭଲ ନୁହେଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ, ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଲ ନାହିଁ। ସାଉଲ ଦାଉଦକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ସାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଥିଲା, ଥକିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ, ଆଉ ତାର ଚାରିପଟରେ ତାର ସୈନିକମାନେ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ସେଦିନ ଶୋଇଥିବା ସାଉଲ ପାଖକୁ ଆଉ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସାଉଲଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜଳପାତ୍ର ଥିଲା ତାକୁ ନେଇଗଲା, ଆଉ ତାର ବର୍ଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ। ମାରି ପାରିଥାନ୍ତା, ଦାଉଦ ନିଜର ଶତ୍ରୁକୁ ମାରି ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ସହିଗଲେ, ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହିଗଲେ,
ଜଳପାତ୍ର ଆଉ ବର୍ଚ୍ଛାକୁ ନେଇ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଅବନର। ସେନାପତି ଅବନର ଉଠିଲା। ତମେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ତ? ତୁମକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଥିଲା, ତୁମକୁ ଚେଇଁ ରହିବାର ଥିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ତୁମେ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲ। ଏ ରାଜା କିଏ ତମେ ଜାଣିଛ ନା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ମହାରାଜ। ରାଜାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇ, ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ନ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଛ। ଦୁଷ୍ଟ, ତୁମେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ। ଇଏ କ'ଣ କଥା ପ୍ରିୟମାନେ? ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଛି ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଦାଉଦ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ସାଉଲଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ ସେ ଉଠିଲେ। ଏ ମୋର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ, ଏ ତ ତୁମର ସ୍ୱର। ସେତେବେଳକୁ କହୁଛି, ରାଜା ତୁମେ କାହିଁକି ମତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଗୋଟେ ତିତିର ପକ୍ଷୀ ତୁଲ୍ୟ। ମତେ କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି? ପ୍ରିୟମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଥିଲା, ଦାଉଦ କ'ଣ କଲେ ଜାଣନ୍ତି କି? ସହିଗଲେ। ମାଡ଼ ବଦଳରେ ମାଡ଼ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁତା କରିବା ଲୋକ ଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମନ୍ଦ କରିବା ଲୋକମାନେ ଥିବେ। ପରିହାସକ ଲୋକମାନେ ଥିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସହିଯିବାର ଅଛି। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ମନେ ରଖୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଜଣେ ପାଳକ ଥିଲେ। ଆସିକି କହିଲେ, ମୋର ଝିଅକୁ ବାହା କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣ କ'ଣ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି? ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସେବକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ତାର ଝିଅ ବାହାଘର ନିମନ୍ତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି ଭାବିକିରି କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ତାର ଝିଅର ବାହାଘରରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ଆଉ ତାର ଝିଅର ବାହାଘର ଧୁମଧାମରେ ହେଲା। ସେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ଅଛି, ଅଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିଛି କରଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଝିଅର ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କରଜ ସୁଝିଦେବି। ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କହିବାରୁ ଆଉ ସହାୟତା ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ଆଉ ତାପରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସେ ମୋ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ମୋ ଫୋନ୍ କଟ୍ କାହିଁକି କରିଦେଉଛି ବୋଲି ଭାବି ତାପରେ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲାରୁ ପୁଣି କାଟିଦେଲେ। ସେ କାହିଁ ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଉଥିଲେ ଜାଣନ୍ତି? ପଇସା ଫେରାଇବାର ଅଛି ନା, କାଳେ ମୁଁ ସେ ପଇସା ମାଗିଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ ଓ ଭାଇମାନେ, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଧାର ମାଗେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଧାର ଦେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏ କଥା ରହିବାର ଅଛି ଯେ ମୋତେ ଆଉ ପଇସା ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପଇସା କେବେ ବି ଫେରେଇବନି। ଏଣୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିକି ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସିଏ ନେଇଛି ଦେଇଦେବ, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରେଇଦେବ, ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସହାୟତା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ପରେ ମାଗିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନମ୍ରତା ଥିଲା, ଦେବା ସମୟରେ ସେ ନମ୍ରତା ବିଲକୁଲ ନଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, କାହିଁକି ସେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା? ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ଏମିତି ଭାବିକି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଠେଇଲି, ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଜଣକ ଜମା ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଫୋନ୍ଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲାଣି। ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଛି କ'ଣ? ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସ ବୋଲି ଜଣକୁ ପଠେଇଲାରୁ ସେ ଲୋକ ଉପରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଦେଲା। କ'ଣ କେସ୍ ଦେଲା ଜାଣନ୍ତି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରେପ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ବ୍ରଦର ଆପଣ କେଉଁ ଲୋକକୁ ପଠେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରେପ୍ କରିବାକୁ? ସେ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରେପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକ ପଠେଇଥିଲି? ହଁ ବ୍ରଦର, ସେ ଲୋକଟା ଏଇ କଥା କହୁଛି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ। କିଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକ ବୋଲି କହିବାରୁ ସେଇ ଲୋକଟି ଯିଏ ମୋଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ତା ଝିଅର ବାହାଘର କଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ? ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା। ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି? ସବୁ କଥାକୁ ଚୁପଚାପ ସହିଯାଅ, ତୁମକୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ମୋ ମନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ, ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ନଥିଲା। ଦିନେ ମୋର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଆସିଲା, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତରୁ ଚାଲିଗଲେ। କ'ଣ ମେସେଜ ଆଇଲା? ଏକ ସୂଚନା, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ନାହାନ୍ତି।
ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆମର କାମ ନୁହେଁ। ଆଇବ ଆଉ ମୁଁ ସେ ଲୋକ ଉପରେ ରାଗ କ୍ରୋଧ ରଖିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ମିଳିବ? ତା ହାର୍ଟକୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ, ମୋରି ହାର୍ଟକୁ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ରାଗ କ୍ରୋଧ ଆବେଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିପି ଖାଲି ବଢ଼ିବ, ଆମକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଶତ୍ରୁତା ରଖିଥିବା କେହି ଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି? ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱର ସମାଧାନର ବାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଉ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ସହିତ। ଏଫେସୀୟ ପତ୍ର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ଠାରୁ। ଅତଏବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହେତୁ ବନ୍ଦୀ ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ ସେଥିର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବପ୍ରକାର ନମ୍ରତା, ମୃଦୁତା ଓ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ସହ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ଶାନ୍ତି ରୂପ ବନ୍ଧନରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଐକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ସହନଶୀଳତା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବାର ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା, ଶାଶୁ ପ୍ରତି ବୋହୂ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସହନଶୀଳତା ଅର୍ଥାତ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ରହିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବାର ଅଛି। ପଡ଼ୋଶୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆସି କହେ, ଭାଉଜ ଭାଉଜ ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ପଚାରିଲେ, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ସାମ୍ନା କବାଟ ଖଟଖଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କବାଟ ଖଟଖଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତମେ କବାଟ ଖୋଲିବ, ଆଉ ପଛପଟ କବାଟ ପଟୁ କୁକୁର ଭୁକୁଛି। ପଛ କବାଟ ଖୋଲ ବୋଲି କହିକିରି କୁକୁର ଭୁକୁଛି। ଭାଉଜ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉ କବାଟ ଖୋଲିବେ? ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଗୃହିଣୀ ଜଣକ କ'ଣ ଦେଲେ ଜାଣନ୍ତି କି? ତମେ କିଛି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଯାଇକି କୁକୁର ଥିବା ବାଡ଼ିପଟ କବାଟକୁ ଖୋଲିବି। ଏମିତି କହିବାରୁ ଇଏ କ'ଣ କଥା ଭାଉଜ? ତେଣେ ଭାଇ ସାମ୍ନାର କବାଟ ଖଡଖଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାଡ଼ିପଟେ କୁକୁରର କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛ। ଏପଟେ ଭାଇ ଚିଲଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ କୁକୁର ଭୋ ଭୋ ହଉଛି, ତୁମେ କୁକୁରର କବାଟ ଖୋଲିବ ବୋଲି କହୁଛ। ଏ ଗୃହିଣୀ ଜଣକ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଜାଣନ୍ତି କି? କିଛି ନାହିଁ ଭାଉଜ, କୁକୁର ବାହାରେ ଚିଲଉଛି, କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ସେ ଭିତରେ ଆସି ଚୁପଚାପ ଥିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଘର ବାହାରେ ବି ଚିଲେଇବେ, ଆଉ କବାଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ଚିଲେଇବେ। ଭାଇ ଆଉ କୁକୁର ଭିତରେ କିଏ ବେଟର କୁହନ୍ତୁ ତ? କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି ଆଜ୍ଞା? କିଛି ସ୍ୱାମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଘର ବାହାରେ ବି ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଭିତରେ ବି ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି। ଏ ଲୋକମାନେ କିଏ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତମେ ନିଜେ ବୁଝିଯାଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଘର ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯଦି ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ଘର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଜଗତରେ ଅସଲି ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ଜାଣନ୍ତି କି? କୁହନ୍ତୁ ତ? ଘର ଭିତରେ ଜଣେ ଜଜ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଓକିଲ ଆସିଲେ। ସେ ଓକିଲ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଲଢୁଥିଲା, ଛାତ ଫଟେଇ ଦଉଥିଲା, ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ଘୋ ଘା ଚିତ୍କାର କରିକି ଜୋରେ 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 ଛାତ ଫଟେଇ ଦବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜଜ୍ ସାହେବ ଥିଲେ, ସେ ଜଜ୍ ଜଣକ ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଅର୍ଡର ଅର୍ଡର କହିବାର ଅଧିକାର ଥିଲେ ବି ଭାବୁଥିଲେ ଏ ଓକିଲଟା ପାଗଳ, ସବୁବେଳେ ସେ ଏମିତି ଚିଲ୍ଲାଏ ଚିତ୍କାର କରେ। ଆର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥିବା ଜଜ୍ ଜଣକ ଚୁପଚାପ ତାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେମିତି ସେ ଚିତ୍କାର ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ଓକିଲ ଜଣକ ଚିଲଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁ କରୁ ଜଜ୍ ସାହେବ ଶୁଣିକିରି ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ହବାର ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ରେ ଯାଇକି ସେଠି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍କୁ ଯାଇକି ଲଞ୍ଚ ଖାଉଥିଲା। ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଜ୍ ସାହେବ ବୋଲି ପଚାରିଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଓକିଲ ଜଣକ ଏଡେ ଜୋର ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛି,
ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ବଡ଼ ସହନଶୀଳତାର ସହିତ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏତେ ଚୁପଚାପ କେମିତି ରହିଯାଉଛନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ପଚାରିଲେ। ଆଉ ଜଜ୍ ସାହେବ କହିଲେ, ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜହ୍ନ ପୁରା ଗୋଲ ହେଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକ ବିକିରଣ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜହ୍ନ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇ କୁକୁରଟି ଜହ୍ନର ସେଇ କିରଣକୁ ଦେଖିକିରି ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥାଏ, ଭୋ ଭୋ କରି ଭୁକୁଥାଏ। ଏକଥା କହିକିରି ସେ ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ଜଜ୍ ବସିଥିଲେ କହିଲେ, ଆପଣ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଯୋଉ ଆଲୋକ ଦେବାବାଲା ଯୋଉ ଜହ୍ନ ଆଉ ସେଇ ଭୁକୁଥିବା କୁକୁର ବିଷୟରେ ଆପଣ ପୁରା କଥା କାହିଁ କହିଲେନି? ସେଇପରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଜଜ୍ ସାହେବ କହିଲେ, କୁକୁର ଭୁକୁଥିବ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ଆଲୋକ ବିକିରଣ କରୁଥାଏ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ଦେବେ, ପାଟି କରିବା ଲୋକମାନେ ପାଟି କରିବେ, ଚିଲେଇବା ଲୋକମାନେ ଚିଲେଇବେ। ସେ ତେଣିକି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ହଉ, କି ଘର ଭିତରେ ହଉ, ଅବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, କୁକୁର ସବୁବେଳେ ଭୁକି ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ଦେଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ତାର କିରଣ ବିକିରଣ କରି ଚାଲିଥିବ। ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ଏହି ସଂସାରରେ ଯଦି ଆଲୋକ ବାଣ୍ଟିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯେଉଁମାନେ ଭୁକୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁକିବା ପାଇଁ ଦେଉଥିବାର ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚିଲଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିଲଉଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଅନୁଗ୍ରହ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସହଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ପିତା, ମୁଁ କାହିଁକି କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଅଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନା। ଏହିପରି କହିବାର ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆୟୁବ ଥିଲେ, ସେ ନିଜର କଷ୍ଟକୁ ସହିଗଲେ, ସେ ନିଜର ଦୁଃଖ ସବୁକୁ ସହିଗଲେ। ବେମାରୀକୁ ପିତା କେବଳ ସହିବା ଯେ ତାହା ନୁହେଁ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଏହା କହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଏହିପରି ଆତ୍ମିକତା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଚାରିପଟରେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଲୋକମାନେ, କଷ୍ଟ ଦେବା ଲୋକମାନେ, ଆମକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ସହନଶୀଳତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ପୁଣି ବାହାରେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତା, ଆମିନ୍। ଆମର ଠିକଣା କାଲଭାରୀ, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 30, କୁକଟପଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ 72।